Hi, everybody. My name is Judy Moran. I'm a clinical nurse specialist and working in the area of anxiety disorders near 20 years now. So this evening's presentation, I'm going to cover the topic of anxiety, trying to give an explanation as to what anxiety is about, and then just a little bit in relation to panic. Вітаємо всіх. Ми раді вас вітати в нашому семінарі. Мене звуть Джоді Морган. Я працюю як клінічний асистент у відділі тривожних розладів клініки Святого Патрика у Дубліні в Ірландії. І сьогодні ми поговоримо про тривожність, тривожні розлади і трохи можемо ще затронути питання паніки. So Amanda, if you want to share? We can Зараз ми запустимо презентацію. And we can go to slide 2, Amanda. Переходимо зараз технічно на другий слайд. Sorry. I'm just having trouble. Can you see the slides okay? I can see the slides, but I'm actually having trouble minimizing out of this to actually get access to my own slides. If you press escape, the ESC in the top left-hand corner, Judy. Grand, yeah, perfect. Зараз ми трохи вирішимо технічних питань. So we're on slide 2. So to start, a definition of anxiety. It's unwanted, unpleasant feelings of apprehension, sometimes accompanied by physiological symptoms, which can also be described as a very vague or unpleasant emotion that is experienced in anticipation of some future misfortune. So the anticipation of a future misfortune is kind of important. Anxiety is very much future focused. Давайте для початку ми зробимо визначення тривоги. Що це таке? Це неочікуване, неприємне та небажане відчуття страху, який іноді може супроводжуватися фізіологічними симптомами. Це почуття буває досить неприємним, і воно базується на передчутті, на постійному очікуванні, що щось погане може статися в майбутньому. А тривога – це такий дуже пильний фокус на майбутніх подіях. And Amanda, we can go on to slide 3. So when we look at defining anxiety, as already said, it is this state of apprehension. It can also fit under certainty or fear. And again, resulting from anticipating, a realistic or an imaginary threat, an event or situation. And anxiety will have an emotional, behavioral, cognitive, and physical components. Як я вже казала, тривога – це певне передчуття того, що може статися в майбутньому, і це передчуття може перестати в певний страх, в певне відчуття, що ситуація є невизначеною, і фокусуватися на очікування реалістичної або уявної загрозливої події чи ситуації. І це призводить до певних емоційних, поведінкових, когнітивних та фізіологічних наслідків. Amanda, slide 4, please. So getting a little bit more understanding of anxiety, as we can see in the picture, anxiety is something that we all experience, and it can occur from time to time, very much like, a job interview, or maybe sitting in an exam, or, preparing for a driving test or something. So anxiety is a normal response to a perceived, again, stress or danger. Ще давайте більш детально позначимо, що в принципі тривога – це те, що всі ми час від часу відчуваємо. Ми стикаємося з нею під час повсякденних подій, наприклад, під час важливої співбесіди, або думки про складання іспиту, або якихось інших подій, які ми відчуваємо як важливі, і де ми можемо мати певні побоювання. І тривога – це, в принципі, нормальна реакція
нашого тіла, нашого мозку, нашої психіки на стрес або небезпеку, уявну або реальну. Thanks, Amanda. Slide 5. So it can often or commonly referred to as the fight or flight syndrome. And in recent years, they've added another F, kind of fight, flight, or freeze. And ultimately, the emotion helps us to survive by ensuring that we were alert and responsive to danger as it ensues, as by the little diagram on the slide. Важливо розуміти, що цей стан є певним наслідком нашого природнього пристосування до середовища, те, що нам колись допомагало вижити, і що є в нас як так по замовчуванню в нашій психічній системі. Тривога саме відповідає за реакції на стрес, які називаються бій або біжи. Коли ми відчуваємо небезпеку, ми або нападаємо, або втікаємо. До цього можна додати ще пізнішу реакцію, яку теж спостерігається, як у людей, так і у тварин. Це реакція замирання. Тобто ми можемо сказати, що реакція на стрес або небезпеку, базові їх 3 – це бігство, бійка, напад або завмирання. І цей певний стан створив дан нам еволюцію для того, щоб він допомагав нам пильнувати загрози, допомагав нам вижити, заохочував до того, щоб ми були уважні та чуйно реагували на небезпеку. Slide 6, Amanda. Thanks. So to understand anxiety, it's helpful to understand how or where emotion fits in the context of what we can have or describe as a kind of like tricky brains, and in relation to kind of regulating or understanding emotion. Для того, щоб ми розуміли, як працює тривога, нам важливо розуміти, як працює наш мозок, те, що ми можемо називати таким каверзним мозком. Є таке англійське слово tricky brain, тобто такий мозок, який трохи може виконувати задачу, трохи нас іноді підбрехувати, трохи обманювати, трохи ускладнювати все. І важливо розуміти, як працює наша емоційна регуляція. So they would say that our brain has evolved over many millions of years, and I suppose the old part of the brain is where we hold a lot of our emotions and our emotions. So that is where anxiety, but like the other kind of threat defense emotions hang out, anger, sadness, but there's also joy and lust and all the positive feelings and emotions. And within the old brain as well, then we have the behaviors that come with that, like the fight or flight that we just spoke about, or also where people can also withdraw or engage. Нам важливо розуміти, що наш мозок ніби має різні системи завдяки емоційній регуляції. Одні системи відповідають за більше старовинні реакції, за більш такі природні, більш тваринні реакції. В нас є також частини мозку, які відповідають більше до саме те, що робить нас людьми, що відповідає за соціальну комунікацію. І ось, наприклад, де ми звернемося до старого мозку, це та частина, яка нас, в принципі, споріднює з тваринами, яка є дуже старовинною, яка відповідає за базові принципи функціонування та виживання. І тривога здебільшого бере своє джерело саме тут. Тут відчуваються дуже базові емоції, такі як гнів, тривога, сум, але також можуть бути і відчутні такі емоції, як радість або задоволення. So then the new part of the brain that has developed is where we will kind of describe our executive functioning, which is kind of here in the kind of prefrontal cortex part of the brain. And that is where us as humans, we have the capacity to imagine, to fantasize, to problem solve, to ruminate. We have lots of kind of planning, preparing, all of that kind of faculties lies here. Our own sense of self-awareness it kind of fits in that kind of there as we kind of, as I suppose it's the thinking
you know, it's that part of the brain. So there's lots of busyness going on there. Далі в нас ще є новий мозок, який саме робить нас людьми, який більше розвинений в так званих лобних долях нашого мозку. І це ті функції, які відповідають за уяву, фантазії, осмислення, вирішення проблем, планування, румінація. Румінація – це нав'язливі такі думки, коли ми питання, які ми знову і знову собі можемо задавати для того, щоб вирішити якісь питання. Це та частина, яка відповідає за самосвідомлення себе як людини, свого досвіду, за почуття ідентичності, за опис та усвідомлення того, що з нами відбувається. And then the final piece is, I suppose, the social brain. And again, you know, us as humans, we seek and we will seek out kind of need for care and need for affection. You know, it's about our social responsiveness, engagement with others, you know. And that's the final little piece. І ще в нас є теж дуже важлива частина мозку, яку можна умовно назвати соціальною, і яка відповідає за соціалізацію людини, за її потребу в близькості, піклуванні про себе та про інше. І з цим пов'язані всі такі соціальні почуття, які нас роблять відповідальними між собою, які нас мотивують на побудову відносин, які будують наш досвід міжособистісних відносин. Thanks. And slide 7 then, Amanda. So in helping us understand anxiety, I think it's really important that we understand that anxiety has a number of functions, but one of its big functions is it serves as a self-protect, a kind of a protective function and motivation. Дуже важливо розуміти, що тривога звичайно ж виконує певну важливу функцію, і що вона не просто так є у нас в нашій психіці, і вона виконує цю дуже важливу функцію, яка називається здобуття безпеки. Це певний такий відділ безпеки, який постійно пильнує, чи нічого нам не загрожує. So anxiety is part of, you know, our emotional regulation system, and you know, it's as we all aware, it's emotion we all have, and we can see that as, you know, a part of the old brain. We would see it as fitting under our kind of our threat self-protect system. So here we can see how that really is ultimately about getting safe, staying safe, trying to kind of reduce damage, you know, so damage limitation. Hold on to what we have, trying, I suppose, that sense of security, again, back to safeness, and obviously then that piece to act, to make sure that, you know, we reduce and we limit threat in all make shapes and forms. Як ми вже казали, тривога, оскільки вона базується в першому, самому такому стародавньому мозку, вона базується на постійному моніторингу того, що не відбувається щось, що може становити небезпеку для людини. І вона ніби намагається постійно взяти це під контроль, щоб перевірити і підлаштуватись до того, що, власне, відбувається, чи може відбутися назовні. Thanks. And slide 8, Amanda. So here's just a little menu in relation to, I suppose, emotion and anxiety being part of that. And as we can see, anxiety, as already said, you know, it indicates danger, you know, and it helps us decide on what defensive, what way we're going to protect ourselves. Anger is also there as part of kind of our threat protect system. And, you know, anger increases our effort. And, you know, again, there's a signaling of threat, you know, defend. Disgust is where we want to keep away from kind of noxious substances. And sadness is, you know, signaling kind of loss. And then jealousy, you know, that sense of threaten and defend. So there's many emotions that fit under the threat self-protect system. And we can see anxiety is very much center point there. Разом з тривогою в нас ще є певні емоції, які теж працюють на цю функцію захисту нас, на моніторинг небезпеки. І ці емоції також можуть йти разом з тривогою, як частина цієї емоційної системи регуляції, яка відповідає за забезпечення нас від загрози. Це такі емоції, як гнів, які працюють як
така сила потужна, яка допомагає нам дати відповідь на загрозу. Це відраза, яка допомагає нам триватися від речовин та речей, які наш мозок може вважати шкідливими або непотрібними для нас. Сум – це він може описувати, що відбувається щось неприємне, що є певний дистрес, що відбувається якась втрата. А також ревнощі, які можуть іти поряд з тривогою і працювати для того, щоб захистити щось, якісь стосунки, які нам важливі, і відповісти на уявну або реальну загрозу щодо цих стосунків. Slide 9, Amanda, please. So that's understanding the emotion and anxiety, you know, within the context of that. And then I suppose there's behaviors associated again with our need to stay safe and our sense of protection. So fight is where, you know, we will protect and, we will arm up. Flight is obviously to escape, is to escape, prevent exposure, to get away. Stop is where one can, and that can be a bit like the freeze as well, kind of stop or freeze, maybe a hypervigilance, like literally on the alert, on the radar. Hide or camouflage, literally to hide away. Submission to kind of just remove, and then, to play dead or mobility. So there's many different things when we look at, what are the things one does, or if we're to look at, what are the things, other, animals or, not just humans, to defend, to make sure that one stays safe. Mm-hmm. А разом з емоціями в нас є також поведінкові реакції, які відповідають на загрозу. І це поведінкові реакції, вони характерні не тільки для людини, а також і для тварин. Давайте подивимося, які це можуть бути поведінкові реакції. Наприклад, в ситуації, коли система тривоги більш реагує, як вважає, потрібно реагувати як напад, то ми можемо певним чином намагатися щось захистити, щось контролювати і дати певну відповідь уявній або реальній загрозі. Ми можемо також реагувати втечею, уникання, якось намагатися якомога далі відтягти себе до реальної або уявної загрози. Ми також можемо завмирати, і при цьому людина чи тварина може показувати реакцію такого надмірного збудження, такого завмираючого моніторингу, де ми постійно пильнуємо, чи щось може статись, чи може не статися, але при цьому ми ніби завмерли. Також людина-тварина може маскуватися, може ховатися, може також підкорятися нападнику і показувати, що все не нападає більш на мене, я вже твій, я вже буду робити так, як ти вважаєш за потрібним. Це також і тваринна реакція також. Або людина, або тварина може ставати суцільно нерухомою, особливо у тварин це може спостерігати, коли вона ніби прикидається мертвою, тобто вона показує все, я більше не існую, не треба на мене нападати. І так само людина може бути настільки паралізуюча завмиральна реакція, певний стан нерухомості, як відповідна поведінка захисна, щоб захистити нас від уявної або реальної загрози. On slide 10, Amanda, thanks. So we've looked at anxiety, under the emotional component. We've looked at, its role or what it helps us do in relation to self-protect and defend. And I suppose then the other piece is looking at the cognitives, the thinking processes that are connected to it. So ultimately it's the better safe than sorry, which requires really rapid, quick decision-making. There'll be selectively attending, so literally scanning for threat to make sure one is safe. The thinking style that can often be evident is black and white thinking or dichotomous. It's one or the other, kind of a flip-flop, or there can be an overgeneralizing. Everything is really, really stressful. Everything is really, really bad. One can include kind of discounting positives, just not being able to see the positive in things, and maybe one is
as we're vigilant in our cues, that we may be sensitive to non-verbal signs. Дивіться, ми зараз збираємо всі компоненти тривоги, ми вже подивилися на емоційні складники, що відбувається з нами емоційно, коли ми перебуваємо в стані тривоги. Ми подивилися, як ми можемо реагувати поведінково, коли наша психіка реагує на відповідну загрозу, які це можуть бути реакції. Але в нас є також когнітивна частина, тобто те, як наші думки з'являються, як наш мозок у вигляді думок і оцінки ситуації працює. І тут можуть відбуватися певні такі мисленнєві когнітивні викривлення, як захисні реакції, завдання яких насправді захистити нас від уявної або реальної загрози. Наприклад, це може бути які реакції? Це може бути така потреба швидких рішень, що людина на всяк випадок перестраховується 150 разів, мало там що може статися, така надмірна пильність, надмірне перерахування. І це, в свою чергу, породжує розвиток тривоги як такої. Це може бути постійна така увага, де мозок постійно, психіка постійно звертає увагу на потенційні загрози, вона ніби сканує реальність і з цієї реальності забирає все, що може становити потенційну загрозу. Це дихотомічне чорно-біле мислення, яке насправді теж може бути захисною реакцією, допомагати нам. Таке певне розщіплення на добре і зле, на чорне і біле, без будь-яких відтінків, тому що в ситуації загрози таке чорно-біле мислення може бути корисним для того, щоб допомагати людину захистити від небезпеки. Це сверхгенералізація, тобто узагальнення всього і одразу, яке може працювати, коли ми, наприклад, можемо казати, що все, що має хвіст, наприклад, і плями на шкірі, це все гепарди, які на нас можуть напасти, на всяк випадок краще пристрахуватися, щоб раптом вони нас не з'їли. Це може бути обіцінення позитивних подій, позитивних обставин. Це теж може бути насправді захисною реакцією. Чому? Тому що людина ніби каже, що я краще не буду сподіватися марно, щоб потім не опинитися в ситуації, де я буду непідготовленим або буду надмірно оптимістичним. Це певна пильність і чутливість до всього, навіть невербальних сигналів, то що ви іноді можете помітити, що людина або тварина може дуже-дуже так прискіпливо вдивлятися і не тільки в те, що говориться, а в те, що відбувається емоційно, невербально, поведінково, і така може бути надмірна і дуже велика пильність до цього. And just briefly, as it says there on the slide, our thinking, it helps us select what is going to be the best part of defense for me right here, right in this moment, and then that can all be very, very quickly. І важливо, що ось всі ці реакції, які ми показали, це відбувається дуже-дуже швидко, дуже зазвичай автоматично, де наша психіка обирає, а що ми зараз оберемо як захисну реакцію ось з цих когнітивних процесів, емоційних та поведінкових. Це зазвичай відбувається автоматично ще до того, як ми можемо це помітити. Thanks. And slide 11, Amanda. So here, just a brief little diagram to just help us understand that, here's this gentleman on his walk. He sees a snake, and very quickly, a message is sent in to the thalamus, into the brain, and then it's, quickly interpreted to the amygdala. So the amygdala is kind of like our emotive. It's where we process the emotion as such. So we can see as the message is filtered in from the visual cortex or straight from the visual thalamus rapidly into the amygdala, it's like radar alert, heart rate is up, our body's responding, we're starting to prepare to move away. So it's just a little example of kind of the system on kind of how, I suppose, the messaging, how we see something, how it can very quickly, kind of hit our amygdala, and we can send the alert. Ось на цьому слайді ми можемо побачити, як відбувається дуже швидко реакція тривоги. Ось, наприклад, ми бачимо на цьому зображенні, що чоловік гуляє по лісу, і раптом він бачить змію.
І одразу ж ця інформація, що це змія, це щось небезпечне, передається відділ мозку, який називається таламус. Потім він попадає в візуальну кору, і миттєво ці сигнали передаються в амігдалу. Амігдала – це такий відділ мозку, який відповідає за миттєву обробку тривоги і емоційних реакцій з нею пов'язаних. І далі ця амігдала дає сигнали до нашого мозку, до нашого тіла, і тіло одразу ж починає реагувати стосовно того, що передає амігдала. Наприклад, у нас може дуже пришвидшуватися серцебиття або напружуватися м'язи. Thanks. And slide 12, Amanda. So we've spent some time understanding, I suppose, the nature of anxiety, as to why we need anxiety as our pure primal kind of our threat defense system, and kind of what happens for us internally in the context of that, kind of in our brain and the cognitive and the different pieces to it. There's also a piece that anxiety is, it helps in performance. So this is what this slide is about. Але важливо розуміти, що ми повинні розуміти, що тривога – це, в принципі, те, що нам дано для того, щоб воно на нас працювало. І в певному випадку вона може бути продуктивною, але іноді вона може і погіршувати наше функціонування. І зараз ми якраз подивимося на цьому слайді, на цій кривій, як це може працювати. So performance improves as the function of anxiety goes up, but only to a point and to a threshold. If it increases beyond this threshold, unfortunately, performance declines. So if we were to consider, somebody going for interview, a normal, physiological response, one will feel, a little bit stressed. They will be preparing for their interview. They're sitting waiting for their interview. And internally in the body is preparing one for their interview. So it's helping in relation to performance. And one would hope the anxiety, in a sense, would go up, and then they go into the interview and then they start talking, and then the anxiety subsides, and the person will, engage in the interview and they will do well. If, however, their anxiety goes up, stays up, and maybe goes beyond that again, unfortunately, what happens is once the anxiety is up here, their performance will go straight down because their anxiety has gone beyond the point of being helpful in the context of performance. That's what the little diagram is helping explain. Що насправді тривога може іноді підсилювати нашу продуктивність, тобто здатність краще себе презентувати, досягати певних цілей, але тільки до певної межі, до певної кількості, поки вона не стане занадто інтенсивна. Наприклад, ви можете піти на співбесіду, і коли ви йдете на важливу для себе співбесіду, звичайно, що ви хвилюєтеся. Ви можете пильнувати свої думки, ви можете обрати, як краще себе подати, що краще сказати. І до певного рівня це може вам допомагати краще пристосуватися до цієї ситуації, підібрати якусь кращу інтонацію, якось краще себе поводити. Але якщо тривога залишається на досить високому рівні, вона не спадає, коли вона триває якийсь час і навіть підсилюється або просто стає хронічною, ваша продуктивність, ваша здатність реагувати і добре відповідати і прилаштовуватися до цих обставин, вона починає суттєво знижуватися. Thanks. And slide 13, Amanda. So anxiety is usually triggered by an ill-defined threat. It can be very clear, or it can be extremely vague, or a kind of an unrecognized danger. It can also kind of fall under the umbrella. One may be anxious about maybe losing control of oneself, or losing control of something in a situation, or where there's the real vagueness that they just have a sense that, oh God, it doesn't feel right, or something bad may happen. Дуже ще важливо розуміти, як тривога може, в принципі, відрізнятися від страху як такого.
Тривога як така може відчуватись як певний такий фон, що щось погане може статися. Це, наприклад, може щось де не так, я не знаю, що саме, але щось де не так. Таке відчуття розмитості певної. Це може відчуватися як втрата контролю, почуття, що ти не можеш передбачувати або тримати в руках ситуацію. І для тривоги характерно те, що ця небезпека, вона може не бути визначена так дуже ясно, вона може скоріше бути розмитою. Тобто тривогу краще писати, щось може якось піти не так, щось може статися, але я не дуже знаю як, але на всякий случай я готуюся, і на всякий случай я пильную свою увагу, щоб сконцентруватися, щоб щось якось не сталося. And slide 14, Amanda, thanks. So the effects of anxiety, so we understand that, you know, it's inbuilt within us all. We understand that it's needed, but what's it like and how does it affect us? Well, we would say that it affects our whole being. And earlier, you know, within the definition, you know, it impacts both behaviorally and physically and psychologically, and they can all happen very quickly, all in one. And on a behavior level, it can influence our ability maybe to manage things in our kind of our day-to-day situations, or maybe to be able to express ourselves and kind of go about our day in a very free way. І давайте подивимося, які можуть бути наслідки тривоги. Вона зазвичай впливає на весь наш стан, і вона може включати разом і одразу, як поведінкові, так фізіологічні, емоційні, так і наші психологічні реакції. Вона може впливати на нас, на те, як ми діємо, на як ми впораємося з повсякденними ситуаціями, виявляємо себе, поводимо в комунікаціях з іншими людьми. Це може також включати певні реакції нашого тіла, такі як скорочення дихання, прискорення серцебиття та інше. So a lot of people would probably quickly identify with the physiological, so that the sensations within the body and how anxiety affects them in that way. And there is so many. We would say that anxiety can affect you literally from your head all the way down to your toes. But some of them, as on screen, are, you know, rapid heartbeat, you know, muscle tension, dry mouth, sweating, shortness of breath. But there's many more. That's not it exhausted. Насправді реакції наші фізіологічні на тривогу можуть бути дуже різні, це залежить від людини. Ми кажемо, що тривога може впливати на все наше тіло від підошв ніг до голови, і будь-що може бути затронуте, залежачи від людини. Хтось жаліється, наприклад, на те, що в нього прискорюється серцебиття, хтось на те, що підвищується потовиділення, хтось на нудоту, хтось на те, що ноги починають хитатися, або м'язи напружуватися, або навпаки. Це все може відбуватися дуже по-різному, але зазвичай тривога має ще фізіологічні певні наслідки, тому що це реакція також на загрозу, і вона є фізіологічною також. Thanks. And slide 15, Amanda. So psychologically, anxiety is a subjective state of apprehension and uneasiness, and there can be lots going on there in that sense of feeling just uneasy within oneself. So some of the ways that presents could be maybe an irritability, or maybe just feeling agitated, that sense of kind of restlessness, just feeling unsettled, or there may be something that fearing that something awful, catastrophic is going to happen. Далі тривога наш також має вплив на наш психологічний емоційний стан. Узагальнено можна це описати як такий стан неспокою, де ми відчуваємо, що нам щось не окей, ми не можемо розслабитися, ми до чогось мобілізуємось, ми до чогось готуємось, ми щось намагаємося взяти під контроль. І це може виливатися в певну дратівливість, або в таке гіперзбудження, коли ми ніби постійно на такому взводі і чекаємо, як і на що можна реагувати. Або це може випливати в конкретний більш страх, де ми знаємо, що щось певно конкретне може статися, і це буде мати катастрофічні наслідки. On slide 16, Amanda, thanks. So this is a bit of a busy slide, so I might kind of split it up into 2 or 3 parts.
So there's different levels of intensity in relation to how anxiety may present itself. And it can go from, you know, feeling uneasy in oneself to maybe one experiencing, you know, a kind of a full-blown panic attack. So anxiety that can kind of occur out of the blue is often referred to as a sense of kind of a free-floating anxiety. And depending on the degree of intensity, you know, one may then experience kind of a panic attack. Тривога може дуже по-різному також виявлятися від людини до людини. Вона може бути певною слабкою такою неявною реакцією тривожності, або вона може навіть переростати, іноді вона може бути такою розмитою, де людина постійно знаходиться в певному стресі, вона відчуває всі ці реакції, які ми обговорювали, емоційні, фізіологічні, але вона ніби може бути як такий певний фон, де вона може бути інтенсивною, але людина може навіть якось і не помічати, що вона насправді знаходиться в стану постійної тривоги. Або вона може виливатися в панічну атаку, і якщо у людини панічна атака, це дуже-дуже інтенсивне, нестерпне перечуття, і зазвичай ніхто не може бути функціональним, тобто поводитися на такому побутовому рівні, коли він відчуває панічну атаку, тому що це пік переживань, це пік відчуття тривоги. So situational anxiety is where one experiences anxiety and it's directly in response to a very specific situation. Phobic anxiety is when one is anxiety experience and one starts to avoid the situation. So the whole phobic piece is kind of a phobic avoidance. Anticipatory is where we are literally anticipating a particular situation or event. And then sometimes if that anticipatory anxiety can be quite intense, one may experience kind of an anticipatory kind of panic response. Again, may or may not. Важливо розуміти, що іноді тривога може по-різному далі розвиватися. А іноді вона може виникати і фокусуватися на певної конкретній ситуації. Психіка може брати під увагу щось таке специфічне, і тоді може це переростати в фобічну тривогу, коли є певний дуже явний загрозливий чинник, і людина тоді починає уникати всього, що може бути пов'язано з таким чинником. Наприклад, людина може почати пов'язувати, що з неї панічні атаки, наприклад, відбуваються в публічному транспорті, і вона почне уникати, наприклад, публічного транспорту, або, наприклад, погоди, коли коли підвищується температура, вона може почати всього уникати. Також тривога може викликатися простою думкою про якусь ситуацію. Це називається антиципаційна тривога. Тобто, коли ми просто думаючи, що щось може виникнути, вже відчуваємо дуже великий рівень тривоги, тому що ніби наша психіка готується, що треба зробити для того, щоб ця ситуація не сталася. І це такий певний постійний моніторинг. А що якщо? І якщо це починає зростати і стає дуже інтенсивною, то вона може перерости в антиципаційну паніку. And slide 17. So if one does experience kind of a panic in response to a particular situation, again, panic, you know, is defined by having or experiencing maybe 4 or more of the following symptoms. So panic is very much a more heightened anxiety response. So it's feeling anxious, and then that a bit like that escalates and builds. So we have shortness of breath, we have heart palpitations, we might have trembling, shaking, you know, tingling in fingers, numbness, maybe fearing, you know, that they're going to one that's going to choke, or where the tummy does somersault. So we may feel as if the tummy is sore, or they're feeling a bit nauseous. Maybe their legs feel like jelly. So there's a whole raft of physiological sensations that are experienced when one experiences panic. And the bottom two, fear of dying or maybe fear of going crazy, is more relative to the thinking that may be coinciding with these sensations that are experienced.
І давайте поговоримо про паніку як перечуття тривоги найвищого ступеня інтенсивності. Ми можемо сказати, що людина відчуває паніку, коли є в наявності 4 або більше із наведених нижче симптомів. Це список, перелік не є остаточним, до нього може приєднувати ще будь-які інші прояви фізіологічні або емоційні, але давайте просто їх порахуємо, що це може, в принципі, бути. Це може бути певна проблема дихання. Людина може почати або задихатися, або відчувати, що в неї не хватає повітря, або просто дихання може пришвидшуватися або скорочуватися. Може прискорюватися серцебиття, може бути певне тремтіння рук та ніг і тіла, може підвищуватися потовиділення, відчуватися, що або нудота, або просто шлунок може стискатися, людина може відчувати, що ніби в неї руки та ноги онеміли, або що вона взагалі зараз, що буде запаморочення, що вона слабка і нестійка і зараз може впасти. Або просто емоційно це може бути в певному стані, що зараз я помру, зараз це закінчиться для мене, або що я втрачу розум, або втрачу контроль. Я хочу зазначити, що, звичайно, що те, що ми перерахували з фізіологічних симптомів, воно може бути викликано і певними фізіологічними чинниками, наприклад, прискорення серцебиття, але паніка сама по собі може це запускати також. І іноді ось такі реакції фізіологічні, які ми зазначили, вони можуть бути викликані самою такою панічною реакцією. Самим таким рівнем переживання тривоги, які є дуже-дуже інтенсивним. And slide 18. Thanks, Amanda. So that's anxiety and how it can present and all the different ways it presents. And I suppose what we need to understand is that anxiety is very normal and there's normal anxiety. However, one can experience anxiety that is above and beyond, I suppose, normal anxiety experience. And the anxiety, it becomes much more distressing and really starts to interfere in day-to-day functioning. І далі давайте зазначимо дуже важливу річ. Ми говорили, що тривога – це, в принципі, нормальна така історія для будь-якої людини. Всі ми періодично тривогу відчуваємо, вона вмикається за певних чинників, і це нормальна реакція, абсолютно. Ми не приречені відчувати тривогу. Але іноді тривога стає настільки хронічною, настільки інтенсивною, що вона вже може перерости в тривожний розлад, і тоді це проблема, якою потрібно займатися. І цей тривожний розлад вже, чому він саме стає розладом? Тому що він починає заважати нашій повсякденній життєдіяльності, тому як ми можемо впорюватися з нашими повсякденними справами. So anxiety disorders, if we were to look at that piece, the anxiety within, I suppose, the anxiety disorder presentation, the anxiety is much more intense, lasts longer and much more pervasive and really starts to interfere in one's functioning. The anxiety itself, so the anxiety response, is out of proportion with the actual danger of the situation, or really, really important, is generated when there's actually no danger present at all. So it's a bit like there's a false alarm being triggered. Як можна відрізнити тривожні розлади саме від тривоги? Вони, по-перше, тривожні розлади відрізняються більшою інтенсивністю, вони перестають в такий певний хронічний стан, вони тривають довше. І також для тривожних розладів характерно те, що відповідь, ось ця система пильнування і захисту від загроз вже стає непропорціональною щодо актуальності можливої загрози. Тобто можна це уявити в такому примірнику, як в нас, наприклад, постійно вмикається сигналізація, навіть якщо там повітря шелестить, навіть хтось пройшов повз. Тобто наша система охорони і захисту вже починає реагувати на кожен можливий подражник, і вона ніби працює на максимум і настільки заважає нам функціонувати, що ми вже не можемо в цьому просто реагувати і захищати себе час до часу. Ось уявіть, наприклад, метафорі, що ви сидите в домі, де постійно працює сигналізація. Це вже буде трохи впливати на вашу життєдіяльність. And slide 19. Thanks, Amanda.
So there's categorizations of anxiety disorders, and I suppose the common theme is that they all experience anxiety that's excessive. The irrational fear is experienced, and there's I suppose accompanying avoidant behaviors. And the different types of anxiety disorders, there's a panic disorder, there's agoraphobia or the other phobic disorders, there's social anxiety or what would have been social phobia previously, specific phobias, and then generalized anxiety disorder, or more commonly known as worry. Again, it's above and beyond normal worry, OCD or obsessive compulsive disorder, and PTSD. І далі, залежно від людини, ці тривожні розлади можуть набувати певних категорій клінічних і може приймати форму певного клінічного розладу. Буває таке, що декілька клінічних розладів можуть бути одночасно. Для всіх них вони є різні, в них є дуже різна форма, різні симптоми, різні ознаки, але всіх їх відрізняють два головних чинника, що в них є дуже високий ірраціональний страх, ось про те, що ми говорили на попередньому слайді, тобто така захисна реакція, коли вже вона є трохи надмірною до актуального чинника. І другий важливий складовик, який теж відрізняє всі тривожні розлади, це уникаюча поведінка. Тобто людина настільки починає пильнувати можливі загрози, що починає уникати певних чинників, певних тригерів, певних речей, які вона починає вважати для себе загрозливими. І далі тривожні розлади можна перерахувати як такі, як панічний розлад, як фобія відкритих просторів, як фобія знаходження десь поряд з людьми, як соціальна фобія, коли людина дуже сприймає як загрозу, хто про неї, що подумає, що її можуть засудити. Це специфічна фобія, тобто фобія якогось конкретного чинника, наприклад, страх собак, чи страх відкритих чи страх, наприклад, висоти, чи страх замкнених приміщень, чи страх там птахів або чогось такого. Тобто, що фіксується на якомусь дуже конкретному чиннику. Генералізований тривожний розлад, ось це такий стан, де я не дуже розумію, чого я хвилююся, що мене тривожить, але постійно я в цій тривозі знаходжусь, і така, тіло постійно мобілізоване. Обсесивно-компульсивний розлад, коли для того, щоб чогось не сталося, я намагаюсь постійно контролювати дійсність через певні якісь ритуали, підпорядкованню реальності. І посттравматичний стресовий розлад, який стається як реакція на травматичні події, які сталися з людиною. Thanks, and slide 20. Again, a busy slide, so I'm not going to through it all because there's a little bit more on panic. But panic disorder is where there is persistent experiences of unexplained panic attacks, and then they're sudden, they can be very unpredictable. They can be with or without the presence of agoraphobia, and agoraphobia is where one will basically kind of shield themselves, and they will kind of want to stay within a very safe parameter, which most often can be one's home. So it's about worrying about consequences, that oh my God, something's going to bad happen to me. And I'll explain panic a little bit easier, I think, in the next slide. So I'm happy to move on. Давайте поговоримо про панічний розлад. Важливо зазначити, що коли людина пережила, наприклад, одну чи дві панічні атаки, це ще не означає, що в неї виникнув панічний розлад. А панічний розлад діагностується, коли панічні атаки відбуваються регулярно і вони є повторювальними. Коли принаймні одна з таких атак відбувається раз на місяць або частіше, і коли разом з цим відчуттям панічних атак ще йде додатковими критеріями певні інші чинники, такі як постійне занепокоєння щодо того, що може статися майбутні панічні атаки, що людина дуже занепокоєна щодо наслідків цих атак, наприклад, що вона може зійти з розуму у публічному транспорті, що може втратити контроль, що може впасти, вони можуть бути запаморочені, тобто опасаються певних наслідків до того, що ця паніка може призвести. Панічний розлад також діагностується, коли ці панічні атаки вже впливають на зміну поведінки. Наприклад, людина починає
уникати транспорту або певних місць. Це впливає на її життєдіяльність. Важливо, що ми діагностуємо панічний розлад, коли це не коли причиною паніки не є прийом медикаментів або інших речовин. І панічний розлад може бути або зі страхом відкритих просторів і скупчення людей, або без них. Іноді це може йти разом, тобто людина може мати панічний розлад, а також уникати, наприклад, відкритих просторів. Thanks. And slide 21. So a panic attack is really the body's way of responding to the threat protect system. So our fight or flight is preparing us. But the difficulty is it's without the presence of an actual external threat or danger. So as I was saying, it's like as if there's a faulty alarm going off inside of our brains. There's some of the range of symptoms that one can experience in a panic attack. And as you can imagine, all of these coming together can be very, very frightening. And for a lot of people, you know, they might fear that something really awful, catastrophic is going to happen to them. Дуже важливо, що розуміти про панічну атаку. Чим вона відрізняється від, наприклад, коли є дійсно реальна загроза, або від тривожного розладу, генералізованого тривожного розладу. Панічна атака виникає дуже раптово, дуже миттєво, і вона виникає як щось відірвано від насправді стану реальної загрози. Тобто, наприклад, якщо хтось почув якийсь вибух і зреагував на це паніку, це не панічна атака як така, це нормальна реакція психіки на те, що відбувається небезпека. А панічна атака – це коли ви, в принципі, знаходитеся в більш-менш спокійному місці, немає нічого, що вам загрожувало, але раптово на людину нахлинуло відчуття, що зараз може статися щось жахливо. І в неї можуть відбуватися 4 або більше симптомів, які ви можете побачити на слайді. Тобто для панічна атака – це те, що, наприклад, в генералізованому тривожному розладі він ніби розмазаний протягом дня. Ви можете його відчувати трохи там зранку, трохи в обід, і це певний постійний такий стан тривоги. А панічна атака, коли це трапляється раптово, і людина навіть не може усвідомити, що було тригером, з чогось почалося, але почуття настільки інтенсивне, настільки затоплююче, що відчувається дуже помітна фізіологічна реакція, дуже помітна емоційна реакція. And slide 22. So within the therapy modality, cognitive behavioral psychotherapy, we've seen as kind of the first choice kind of psychological intervention in trying to, you know, work with anxiety and anxiety disorders. So very simply, what goes through my mind, thoughts, here I'm going to faint, impacts on how I feel. So I feel anxious, I feel frightened. As a result of that, my body is like, you know, my vehicle, it holds my emotion and it tells me. So there's the physiology of the anxiety. So I'm feeling a bit sweaty or I'm feeling a bit shaky. And so my behavior is to sit down or hold on to something. So it started off with an idea, a thought going through my mind. I feel anxious. My body responds. You know, I have all these symptoms and then I go and I do something. So hence the behavior to hold on and sit down. І важливо розуміти, що панічна атака запускає певне коло таке, іноді те, що ми називаємо в психотерапії замкнуте коло, яке насправді впливає на підсилення панічних атак і на підсилення цього стану. Наприклад, хтось може сканувати, наприклад, якусь обставину, наприклад, задуху у публічному транспорті, і може виникнути така думка, що я зараз знепритомнюю, зараз я втрачу свідомість. Мозок відповідає на це, оскільки це загрозлива ситуація, мозок на це може відповідати почуттям тривоги або переляку. Далі реагує тіло вже на ці емоції, які запускаються, і може початися таке підвищене потовиділення, тремтіння, слабкість або інші реакції. І це вже само по собі зчитується нашим мозком як наявність ще більшої загрози. Він починає це інтерпретувати самі ці тілесні і емоційні реакції як такі, що становлять певну загрозу, що є небезпечними. Це може ще більше підсилити наші тілесні та емоційні реакції і далі впливати на нашу поведінку. Людина може
чогось уникати. Може, наприклад, там, де їй потрібно було йти, присісти, затриматися. І це знову може викликати ті ж самі панічні думки, і далі це коло повторюється знову і знову. So on slide 23 then, I suppose that's just again a very, the simple piece of just the previous slide in relation to our vicious cycle. It's the cognitive perspective. We have the perceived threat, the apprehension, the bodily sensations, and then the interpretations, which is the idea of something bad is going to happen. So we're selectively attending to that. Ось на цьому слайді ви можете побачити те, що називається когнітивна модель панічної атаки. Це як працює наша психіка і як панічна реакція підсилюють самі себе. Ось, наприклад, виникає якийсь тригер, тобто щось, що людина може сприймати як потенційну загрозу. Важливо, що це може бути або зовнішній тригер, або внутрішній. Наприклад, людина може боятися певних думок або певних емоцій. Вона може вважати, наприклад, що злість або страх, яка є якоюсь загрозливою емоцією, або може відчувати, що, наприклад, знову ж таки, припустимо, жара є чимось небезпечним для неї. І в неї далі починає автоматично, це не те, що людина прямо сидить і замислюється над чимось, це так, як мозок дуже швидко починає працювати. Ця загроза починає трансформуватися в нашому мозку. Якщо що погане може статися, на всяк випадок амігдала посилає нам сигнали, які відповідають за тривогу, і починає працювати певне побоювання, починає працювати тривога, тривожні реакції, виникають емоції відповідні з цим. Далі тіло на це реагує. Якось, наприклад, як ми казали, прискорюється серцебиття, виникає потовиділення, шлунок може стикатися. І далі наш мозок ці тілесні реакції починає інтерпретувати як катастрофічні. Наприклад, не так, що я боявся чогось, в мене скоро серцебиття, і в мене прискорилося серцебиття, тому що я чогось боявся, і це, в принципі, ок. А в панічному розладі людина починає казати, якщо в мене прискорилося серцебиття, це означає, що зараз в мене зупиниться серце. І тоді відчуття загрози ще більше зростає, і відчуття страху ще підсилюється, а це, в свою чергу, підсилює і реакція тіла, і тому це коло замикається, тому що психіка починає сприймати тілесні реакції, які відбуваються з людиною, як загрозу само по собі. And then slide 24. So what lies central to the panic model under, within the CBT framework, cognitive behavioral psychotherapy framework, is understanding the link between the physical sensations, so the sensations one experiences in the body, and the catastrophic misinterpretation one will attach to that. So some of the examples given here, one experiences palpitations in their chest, and the catastrophic interpretation is I'll have a heart attack. Dizziness, I'm going to faint. Rush's symptoms, oh my God, I'm going crazy, I'll lose control. Dry throat, I'll choke or suffocate. Breathless, I'll stop breathing. Feeling hot, I'll faint. Again, I could have a stroke. And there are many others. І те, на що ми звертаємо увагу в когнітивно-поведінковій терапії, коли ми працюємо з панічними атаками, це на різницю між саме те, що відбувається з людиною фізіологічно, і те, як вона починає інтерпретувати ці сигнали фізіологічні. Наприклад, якщо у людини прискорюється серцебиття, вона починає оцінювати, що в неї може статися інфаркт. Або, наприклад, якщо я відчуваю слабкість або задуху, або жар, я можу втратити свідомість. Якщо я зараз відчуваю сухість в горлі, я можу здихнутися, я не зможу дихати. Якщо цих симптомів багато і різних, людина може починати думати, я нічого не контролюю, зараз я взагалі втрачу контроль, а це призведе до того, що я зійду з розуму і буду вести себе якось дуже дивно і погано, тому що в мене є якісь фізіологічні відчуття, які я не контролюю.
Тобто є важливо дуже виокремлювати одна річ – це те, що відбувається в нашому тілі, а наше тіло так реагує, тому що воно оцінює щось як загрозу. І далі те, як ми інтерпретуємо те, що відбувається в нашому тілі. І саме ця інтерпретація, вона стає такою живільною середою для розвитку панічного розладу. And then slide 25. So we have this physical sensation and the catastrophic misinterpretation. As a result of these ideas, the misinterpretations, one will then obviously behave in a way to try and make them, let's not forget, make themselves safe. So if the idea is I'll have a heart attack, then one will maybe slow down, avoid physical exercise. If they think they're going to go mad or insane, they may try and control their thoughts or control their behavior that will prevent them from going mad, and so on. І далі, оскільки відбуваються такі катастрофічні інтерпретації, що далі відбувається зазвичай з людини? Людина починає намагатися якось впливати на свою поведінку, щоб вплинути на ті самі симптоми, щоб вони не ставалися. І починає розвиватися те, що ми в когнітивно-поведінковій терапії називаємо охоронною поведінкою. Наприклад, якщо я боюся, що в мене прискориться серцебиття, а як результат станеться інфаркт або інсульт, я можу уникати певних фізичних навантажень, я можу не дозволяти собі прогулянки, наприклад. Тому що під час цих навантажень в мене прискорюється серцебиття, а це становить загрозу для мене. Я можу намагатися, щоб не зійти з розуму, я можу ще більше посилювати контроль своїх думок, контролювати свою поведінку, я можу уникати певних скупчень людей, я можу не заходити в певні місця, я можу, наприклад, постійно дзвонити до когось, щоб він мені допомагав, щоб чогось не сталося. І тому панічний розлад розвивається як така сукупність трьох чинників. З одного боку, це самі по собі фізіологічні симптоми, які є в наявності при панічній атаці, це певні катастрофічні інтерпретації цих симптомів, і це певна дія або бездіяльність, те, що ми називаємо в когнітивно-поведінковій терапії охоронна поведінка, яка налаштована на те, щоб цих фізіологічних чинників не ставалося. And thanks, slide 26. Sorry. Yeah, slide 26. So the role of safety behaviors. So when we look at anxiety, and from a cognitive behavior perspective, we will obviously look at, so the cognitions or the thinking, so that's the catastrophic misinterpretations in the context of panic, but we'll also look at the role of behaviors, what one does in helping maybe understand how anxiety maybe is maintained. So that's when we refer to them as safety behaviors, behaviors that one will do that they will feel indeed are keeping them safe. Unfortunately, within the model, if we go back to our circle, we know that they actually keep the problem going. So behaviors believed to either help achieve a sense of safety, to feel less threatened, and in essence, to try and really make ourselves feel better, we refer to them as safety behaviors. It can include avoidance, and there's many things that one can do or not do to try and keep themselves safe. And within panic, the link is really important between the behavior and the belief. І ось ця охоронна поведінка, яка насправді, яка виникає як щось, що повинно було б допомагати людині перебувати в безпеці, або відчувати меншу загрозу, або контролювати тривогу, насправді працює як те, що тільки підживлює панічний розлад. Тому що людина починає уникати чогось, а коли ми чогось уникаємо, наше занепокоєння продовжує зростати. Чому? Тому що ми не отримуємо протилежний позитивний досвід. Наприклад, якщо ми впевнені, що мені стає погано, що серцебиття, що це щось, прискорене серцебиття, це щось, що призведе до інфаркту і є чимось дуже поганим для мене, але воно відбувається зі мною у відкритих просторах, наприклад, в публічному транспорті, я починаю уникати публічного транспорту, це приводить до того, що людина не впевнюється в тому, що публічний транспорт насправді є для неї безпечний і що прискорене серцебиття є теж безпечним.
чим більше підсилюється охоронна поведінка, тим більше психіка ніби на автоматі впевнюється в тому, що дійсно певна небезпека пов'язана з певними чинниками, вона є, і з часом цих чинників стає все більше і більше і більше і більше. І я наголошую, що ці чинники можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. Тобто ми можемо боятися, уникати і мати певну охоронну поведінку не тільки стосовно того, що відбувається назовні, а ми можемо також мати певну охоронну поведінку щодо наших почуттів або думок. І важливо розуміти, що між охоронною поведінкою, катастрофічному переконанні і панічному розладі є дуже тісний зв'язок. Окей. Okay. So slide 27. Thanks. So what do? Do we run from the anxiety, looking over our shoulder and run, or do we stay? І що ж нам робити? Чи тікати від тривоги, постійно зратися за плече і дивитися, що ми не хочемо з нею стикатися і тікати від неї постійно, чи стояти і дивитися на неї? And slide 28. Do we approach or do we avoid? Чи потрібно нам підійти до тривоги, зіткнутися з нею, чи уникати її? So the next couple of slides are going to help us understand the benefit of actually turning towards anxiety, even if that feels really, really uncomfortable. So in this side, here we're saying ultimately how avoidance gets in the way of one's learning that anxiety will peak, but anxiety will level off if we let it go itself. The purple arrow kind of circle-ish type effect is indicating that when anxiety and we expose ourselves to it and it starts to rise, if we escape, avoid, our anxiety will go straight down and we go, yay. However, unfortunately, the next time I'm presented with that same trigger, my anxiety will go up, I'll need that escape and I go down. So I never learn that actually that false alarm was really false. And that it's okay to go with the anxiety and to let it subside itself. На наступних слайдах я пробую вам довести нашу думку, чому справді зустріч і підхід до тривоги насправді працює як спосіб подолання тривожних розладів і тривоги, а як уникання насправді працює на те, що тривога насправді ніколи не зникає. Тому що, якщо казати так коротенько, це про такий принцип, що наприклад, коли ми відчуваємо тривогу і певний є тривожний чинник, і ми робимо щось, щоб з цим почуттям не зіткнутися, з цим станом не зіткнутися, щоб цього уникнути, так, це нам допомагає не заходити на певний пік переживання тривоги і знімати рівень напруження. І ми можемо казати, фух, ну слава Богу, стало легше, тому що зараз ми не повинні витримувати цю напругу. Ми можемо не заходити в той же самий публічний транспорт, ми можемо не йти в те місце, яке ми побоюємось. Рівень нашої тривоги, в принципі, стає нижче, але це така певна ілюзія. Чому? Тому що ми не впевнились, що насправді те-то є для нас безпечним як таке. І незважаючи на те, що ми не допомогли собі не триматися на певному піку тривоги і напруги, ми в той же час не вирішили проблему, тому що тривога залишилася з нами. Ми все ще, наш мозок все ще перебуває в такому впевненні, що там загроза є, що це небезпечно, що нам потрібно цього уникати. Коли ми підходимо до тривоги, коли ми зустрічаємося з нею, ми, незважаючи на те, що це може бути дуже дискомфортно, дуже важко і дуже непереносимо, з якимось часом психіка починає розуміти, що насправді це можна витримати. Знову ж таки, я хочу підкреслити, що ми, коли говоримо про тривожні розлади, ми кажемо, що тривога уявна, тобто це скоріше те, що ми відчуваємо як можливу загрозу, але не тоді, коли загроза є як такою актуальною. Тобто ніхто не каже, що коли на вас там, наприклад, біжить скажений пес, щоб ви йшли йому назустріч, щоб витримати вашу тривогу. Ми говоримо про
трохи інші речі. Це про про саме уникнення уявних потенційно загрозливих чинників. And slide 30. So again, exposure to versus avoidance. So the green arrow in the middle gives us an indicator that if we allow ourselves to go towards it, the anxiety will subside in time. If we run from it, nothing will change from the situation. And the grey arrow up the way is saying initially what we might predict will happen, but that inevitably is not the case if we allow ourselves to go towards it. І ось нам показано два шляхи, як по-різному це може працювати. Наприклад, якщо ось в нас зростає крива тривоги, вона зростає, і коли ми реагуємо на це униканням, тобто униканням певних думок, униканням певних емоцій, униканням певних дій або щось бездіяльності, то це приносить нам короткочасне, швидке полегшення. Наша тривога спадає, але ми не звикаємо до тривоги як такої. Ми продовжуємо ще бути нетолерантні до цього стану. А потім щось знову стається, потім тригер повертається, тому що ми не можемо постійно, наприклад, уникати публічних місць, або постійно уникати задухи, або прискорене серцебиття, тому що або потовиділення, так, це іноді з нами трапляється. Тоді тривога повертається знову, і ми переживаємо це коло паніки безкінечно. А коли ми дозволяємо собі призвичаїтися до паніки, витримати цей пік, поступово тривога не триває безкінечно. Ми так налаштовані, що поступово наш мозок починає звикати до паніки, психіка починає до тривоги пристосовуватися. І те, що позначено укріплення тривоги, насправді це не переклад, це про те, що в нас з'являється певна толерантність до тривоги, це певне навантаження, яке наша психіка стає витримувати все легше і легше. І ми далі вона починає не так сильно на нас впливати. On slide 31, thanks. So within the cognitive behavioral psychotherapy model, in managing and working with anxiety, there's also a mindful acceptance approach. First thing is seek help and support. And I suppose the benefit of understanding the role of anxiety and our human alarm system, how it is ultimately there to protect us. Befriend anxiety may sound strange, but actually it will help us the more we turn towards it rather than run from it. Challenge anxious thoughts and cognitions and test negative predictions. Challenge the behavior. Yeah. I think it's wrong slide. Okay. Maybe it's next slide because we're talking about mindfulness now. So maybe it should be 2 slides. Yeah, that's one. That's a proper slide. Yeah. Sorry. Yeah. Have you got it up? Sorry. Yeah. So you can. No problem. Yeah. Yeah. Okay. So this is just understanding what we can do to help us in relation to anxiety. If anxiety is a difficulty, that's above and beyond what's required, and if it's getting intruding. So seek help, get support, talk to somebody, tell somebody, turn towards it if you can, befriend it as such. Allow, I suppose, ourselves to understand the role of anxiety, that anxiety, there is normal anxiety, and yes, there's anxiety that's above and beyond, but that ultimate anxiety is something we need. It is there as our human alarm system. Challenge anxious thoughts and cognitions. Look at behavior. Is there something I'm doing that actually is maybe limiting me, whilst it might feel it's helping me? Embrace an acceptance of experience. So if anxiety is there, can I allow it be there and work with it in a different way? And then look at mindfulness and self-care as tools for anchoring. Разом з когнітивною поведінковою терапією ми також застосовуємо такий підхід, який називається як mindfulness. Це теж частина третьої хвилі когнітивно-поведінкової терапії. Якщо когнітивна поведінкова терапія працює переважно з когнітивним аналізом та поведінкою, mindfulness працює як така
такий підхід, який допомагає нам видобувати певну позицію спостерігача, який допомагає нам зробити дистанцію від наших емоцій, почуттів і розуміти, що ми, наприклад, не є нашими думками, ми не є нашими емоціями, але ми можемо їх усвідомлювати. І те, і другий підхід, що вони кажуть для того, що нам може допомогти, щоб впоратися з тривогою, тривожними розладами. Перше, дуже важливо розуміти, як саме вони працюють, яка є роль тривоги та сигнальної системи людини. По-друге, це те, що ми назвали потоваришувати з тривогою, тобто зрозуміти, що тривога – це не є якийсь певний ворог, це скоріше такий друг, який бере на себе забагато і бере на себе забагато такої певної охоронної функції. Тобто, насправді, тривога для вас хоче добрих речей, попильнуватися про вашу безпеку, але просто вона перепрацьовує, вона робить надмірно. Тому в цьому місці важливо перепрацювати ваші тривожні думки та негативні передбачення, негативні оцінки, що ви можете в зовнішніх чинниках собі оцінювати як катастрофічні. Далі важливо пропрацювати вашу поведінку по униканню з допомогою того, що називається когнітивно-поведінкова терапія експозиція, тобто при звичайні до певних тригерів і розуміння, що насправді вони вам не спричинять шкоди. Техніки mindfulness можуть вам допомогти, щоб ви вчилися виробляти позицію спостерігача і підвищувати толерантність. Толерантність, тобто це можливість витримувати певний емоційний досвід, застосовувати дихання як те, що може допомагати вам в усвідомленні того, що з вами відбувається. І також важливо не забувати про застосування самопідтримки і піклування про себе. Thanks. And slide 32 should be mindfulness practice. Yeah. Yeah. So just very quickly, I think it says it on the screen, you know, paying attention, you know, awareness of with our own present experience and an acceptance of experience. Ми тільки може коротко ще можемо позначити, що таке насправді практика mindfulness, в чому вона, теж які основні її характеристики. Це три таких головні чинника – це свідомість того, що саме відбувається, як саме відбувається, це присутність в моменті, і сприйняття і прийняття того, що відбувається. Коли ми кажемо про прийняття, це означає, що нам це подобається. Так? Прийняття дорівнює задоволення. Прийняття – це означає, що ми визначаємо, що те, що з нами відбувається, це існує і це частина нашої реальності. So mindful acceptance, just a little bit more on that. So how we receive our experience, so how we receive what's going on for us, our present moment, you know, is very much colored by that, I suppose, our perspective lens of how we see it. So mindful acceptance is about, you know, receiving our experiences without judgment or preference. So allowing ourselves like that to turn towards all of our experience with a gentle curiosity and kindness, even if that is moments where we're feeling anxious. Acceptance is perceived as being it's soft and it's gentle, and it's learning to take, I suppose, a softer stance and development towards ourselves and how we are in the moment, kind of all of us, of our body and our mind. Ще важливо, давайте поговоримо про сприйняття. Коли ми говоримо про це прийняття, це означає, що вироблення певної позиції нашого ставлення до того, що відбувається. Як вже казала, це не обов'язково, ми повинні цьому радіти, тому що відбувається щось погане. Але це про певне прийняття, це про певне відношення щодо того, навіть якщо ми проходимо через певний якийсь болісний досвід, ми виробляємо такий м'який, добрий погляд, в першу чергу до самих себе, певне таке співчуття до самих себе,
щоб, незважаючи на те, що ми проходимо, з чим ми стикаємося, в нас відбувалося принаймні певне прийняття того, що ми зараз через це проходимо, з цим стикаємося. Таке м'яке, доброзичливе ставлення до самих себе і до нашого досвіду. And 34, to summarize, anxiety is a normal experience, it's our normal response to cues of potential danger. We know anxiety can be triggered. Sorry, once again, it's summarizing mindfulness, it's not summarizing anxiety. Yeah, that's summarizing anxiety. So are we on summary? Yeah, summary of anxiety, because previous slide was summarizing mindfulness, and Okay. now we're on this slide which summarize anxiety. Yeah. So anxiety is normal. It's something we all experience. We know anxiety disorders are also common too, where anxiety is above and beyond that's required and there's no real fear. We know anxiety and anxiety, they can cause distress and loss of functioning. And most important message would be to say that help is available. Давайте підведемо підсумки того, що стосується тривоги. Важливо пам'ятати, що тривога – це нормальна відповідь на сигнали потенційної небезпеки, що тривожні розлади дуже розповсюджені, що вони зустрічаються в багатьох людей, в багатьох країн. Вони можуть викликати дистрес та призводити до зниження функціонування. І головне, що ми хотіли б підкреслити, що допомога можлива, що тривожні розлади вже досить добре вивчені і дуже добре пропрацьовуються психотерапією. And then finally, slide 35, just a little quote. When we stop trying to force pleasant feelings, they are freer to emerge on their own. When we stop trying to resist unpleasant feelings, we may find that they can drift away by themselves. І завершити цю презентацію я би хотіла цитатою, яка може мати дуже таке слушне відношення до саме природи тривожних розладів. Коли ми перестаємо намагатися викликати приємні почуття, їм легше виникати самостійно. Коли ми перестаємо намагатися протистояти неприємним відчуттям, ми можемо виявити, що вони можуть відійти самі по собі. And that's me, Amanda. Slide 36 and 37 is just some kind of references and kind of guides for people if they choose to just maybe find out a little bit more on either kind of anxiety or kind of mindfulness and kind of CBT. Ось на цьому слайді ви можете побачити джерела, вони англійською мовою, де ви можете більше прочитати про тривогу та про підхід mindfulness стосовно лікування цієї тривоги. Can we go for previous slides as well, because якщо у вас є бажання, можете зробити собі фотографію цього слайду. Це книжки певні, де можна почитати стосовно і тривоги, і підходу mindfulness, терапії тривоги. Okay? We can go to next slide. І це теж книжки, а також сайти, де можна про це прочитати. And thank you and apologies. I think I've gone very close to the wire. Super. Do we have time for questions and answers session? I have a few minutes. If there is any questions there, I'll do my best to answer them. Sorry, do we have time till 7 or till 7:30? I think it was 7, but I'm conscious it is only 5, so I certainly have kind of 5-10 minutes if there are there questions there. Okay. Because I suppose it was similar till. Okay, so we have time till 7, right? Yeah. Окей, на жаль, була така помилка. В нас сьогодні час до 7, не до 7:30, тому, на жаль, ми не можемо відповісти на всі ваші питання, можливо, тільки на якесь одне.
Ось тому, вибачте, я дам тільки одне запитання, останнє, яке в чаті. So we have one question. If it is possible to faint while a person has a panic attack, is it possible? Is it okay? Because someone can be afraid to faint here, and if it's possible, actually. So in most cases, no. The thought will be they will fear that they will faint. Because what happens is, for most people, not all, but for most people, our blood pressure, our blood pressure actually increases because our heart is working hard to remove the blood from our internal organs, like our tummy and our bowel, and really push them to our extremities, our hands and our feet, to help us, in our, so that's the adrenaline response. So if anything, our blood pressure increases a little bit because it's high arousal. There are times for a blood injury where we'll have the sudden drop in blood pressure where somebody may faint. But in my experience, I have not had anybody faint from doing exposure work in challenging the idea that they're going to faint. People say, I feel like fainting, and they'll go and sit down, but they've never actually fainted. А ось було питання, чи може втратити свідомість під час панічної атаки. Взагалі-то ні, якраз це так і працює, що під час панічної атаки ми маємо таке певне відчуття, що зараз це може статися, і може статися напевно. Тому що так, відбуваються певні зміни в нашому тиску, в нашому кров'яному тиску, і це може впливати на певний фізіологічний стан. І тому ми можемо мати таке передчуття, що це може до цього призвести. Але насправді в моєму досвіді я ні разу не була свідком того, щоб панічні атаки призводили саме до втрати свідомості. Це скоріше те, як вони відчуваються, якщо коротко класти. Okay, we have a lot of questions, but only 3 minutes left. What to do in this situation? On the which? We have a lot of questions. We have one question. We could just maybe pick a couple, Katerina, and Judy can try and get to them before 7, because I think the recording is going to cut off at 7, unfortunately. Так. Тобто на жаль, в нас є 3 хвилини, тому я бачу, що дуже багато запитань. So go on, Katrina, throw out another one quickly there, and I'll be brief if I can. Okay. Okay, when my panic attack happened with me, when I was sleeping, like a dream, but it was happening like physically. How you can explain this? Because I know what to do with real feeling of panic attack, but I don't know what to do, how to act when what's happened while I was sleeping. And this situation, I feel myself like very frightened. It sounds like maybe a night terror, kind of a night panic. Yeah, people unfortunately can experience them. Maybe try and look at how one is feeling, and maybe prior to sleeping. So maybe look at, is there a lot of kind of anxious thoughts going to bed, and how they might look at that particular kind of sleep hygiene piece to try and bring down the anxiety if they are before bed. Питання було таке, якщо панічна атака трапилась як сновидіння, але відчувалась фізично, як це можна пояснити? Бо з реальними панічними атаками я знаю, що робити, а ось такою дуже страшно. І Джуді відповіла, що таке буває, це називається нічна паніка, і що в цьому випадку можна звертати, це звертати на увагу на ваш стан, коли ви йшли спати, які у вас були думки, який був ваш стан, і працювати з цим, що передувало вашому відходу до сну. Okay. So we have only 1 minute. Is to try and understand the thinking in relation to the feeling. So the key thing is to try and help understand how was I prior to and what's going through my mind. It may not be obvious, but there is definitely something there that we know is probably causing that anxious response.
Тобто, коли у вас трапилась панічна реакція під час сну, там, напевно, щось було до того, як ви відійшли до сну. Вона може бути не настільки усвідомлена, вона може відбуватися автоматично, але, скоріш за все, там щось передувало цьому, і був якийсь певний стан, який можна дослідити. Reach out, Okay. get help, go to a GP, go to somebody who will help you, find somebody to work through the anxiety. Do not suffer on your own. Головний посил, який Джуді хоче донести, що з цим цілком реально можна працювати, і є навчені спеціалісти, які знають, як з цим можна впоратися. Зверніться до GP, тобто до загального лікаря, якщо ви знаходитеся в Ірландії. Зверніться до психотерапевта, психолога. Не залишайтеся на самоті, з цими станами дуже добре працюють. Okay. Can I take another couple of questions, or does it have to be recording? I think it's okay if you have time. I'm not sure if it cuts off or not, but Okay. it's 7:01 now and it hasn't, so it must be okay. Okay, we'll go for another 5, Katerina. So if there's another. Окей. Тут погодилась взяти ще час на відповіді, і ми можемо далі йти далі і спробувати відповісти на них. Окей, so next question, how to understand if it is panic attack symptoms or it's really something happened that have like a real danger for my health. For example, if I have heart palpitations, if it's only panic attack or it's like a real threat to my health and to my state. It depends on how and in what way one is experiencing those sensations. So if it is palpitations, the key is what's happening. So it's like, I'm experiencing this, but what else is happening around it? Where am I? What's going through my mind? For panic is very, very distinct. I feel something and I interpret something awful is happening to me. And if one is feeling ill, then palpitations will be a sign of illness. Panic, one perceives that there's something wrong with them, and it's the perception, it's the perceived misinterpretation that actually causes the sensations. So they're different, but often when somebody first experiences panic, they actually do think something is wrong with them. And then they begin to see a pattern, unfortunately. But there often can be in the context of a high anxiety response. So, and that's different, say, to somebody who would have a physical illness. So main point is how to understand the difference. Yeah, so initially there may not be any distinct, real clear thing, but it can be a pattern, or like if one presents and it doesn't resolve and they're continuing, but they begin to feel more unwell, well, then you'll say, okay, I need to go do something about it. With panic, it just becomes a problem. It becomes a pattern, but often people like first experience panic, they do think there's something physically wrong with them. But then they often say get their heart checked out and it's absolutely fine. So the physical illness component gets pushed aside. So now we know that it's psychologically that there's something going on in our mind that's creating us to feel this way. But it can be difficult in the beginning. Yeah. Питання таке, як зрозуміти, чи це панічна атака, чи це реально щось відбувається? Джуди питає досліджувати, що йде разом з панічною атакою, тому що панічна атака насправді передує певна саме емоційна і когнітивна оцінка, і саме певна, вона прив'язується саме до інтерпретації цих сигналів, і вона дуже відрізняється від саме природи фізіологічних відчуттів і того, наприклад, якщо організм є нездоровим. Зазвичай люди йдуть, впевнюються у доктора, що немає ознак хвороби, тому що хвороба зазвичай відбувається зовсім інакшим чином, якщо я вірно переклала це. Okay, do you have another question?
The question is, do we have, if it is possible to do something with the anxiety, and do we need to do something with anxiety if person is present in a real danger, not like imagined danger, where it's a real danger situation? Oh. Do we need to do something with anxiety, or So if it is possible? well, we want the anxiety to be present if we have real danger. So if I'm walking down the street and a lion is coming for me, I will want my arousal system to kick in and protect me. But if that line has passed and I'm still experiencing those real high intense anxiety, and sensations, well, then maybe at that point. So if the anxiety doesn't resolve, is that answering the question, or? Yeah, maybe. Yeah. So if I understand you right, there is no need to do with anxiety when it's a situation of the real danger at the moment, when real danger is presented. But we can keep looking what is going on after real danger was passed away, and if it's still there. Yeah, absolutely. We will need the anxiety to kick in to help us, fight off that real danger. But we will want the anxiety to subside when that danger is over. And then an anxiety disorder, when there's no real danger, they're just perceived. Питання таке, чи можливо щось зробити з тривогою, чи потрібно щось з нею робити, якщо людина дійсно перебуває у небезпеці? І відповідь Джуд, що ні. Якщо є дійсно наявна актуальна небезпека, то нам тривога взагалі-то потрібна, тому що вона адекватно описує, що відбувається з нами, і вона нам потрібна для того, щоб намагатися контролювати ситуацію. Але коли безпосередній загрозливий чинник зникає, далі нам потрібно дуже пильнувати, щоб ось ця тривожна реакція йшла на спад, щоб не відбувалося такого, що тривоги вже актуальної немає, а ми продовжуємо реагувати тривогою на ситуацію, що може нам нагадувати ту небезпеку, яка бувала. Тобто в самому моменті реальної загрози ні, але потім пильнуємо, щоб ця тривога не перестала хронічною, коли цей тривожний чинник іде на спад. Okay, question, if it is possible that panic attack can cause psychosis? If I can go mad, the reason of panic attack. Can you really go mad? Yeah. In my 20 plus years, I have never seen anybody go mad from panic. Okay. Питання, чи може панічна атака визвати психоз? Жуть каже, ні. За всі 21 рік моєї роботи в клініці я жодного разу не бачила, щоб панічна атака викликала психотичні реакції. Сама по собі панічна атака. It's a common fear. We have more questions. Do we have time? I know, yeah. It's a common fear that I'll go mad. If the anxiety doesn't go away, I'll go mad, I'll lose control. I have experimented with people to lose control and to try and go mad, and it's never happened. So just to say that. Yeah, I'm conscious. Amanda, will we call it? I'm really sorry, I'll have to leave it there. I'm very sorry. Yeah, that's what I'm saying. I'm conscious, just 10 past. So thank you to everybody who have attended. I hope it's been beneficial. Джуді каже, що це дуже розповсюджений страх щодо того, що я можу зійти з розуму, якщо в мене є панічна атака, і довести себе до психозу, але це ніколи не стається. І ми, на жаль, змушені закінчити семінар. Ми дуже прибачаємо за те, що ми, здається, виставили невірний час, і в нас не залишається часу на сесії, на питання та відповіді. Ви можете звернутися з цими питаннями до організаторів, можемо подумаємо над того, щоб створити певну брошуру чи інформаційну статтю, де ми зможемо відповісти на ці питання. Якщо у вас є така необхідність, ви можете написати мені або на емейл, де ви реєструвалися, ваші питання. Ми спробуємо вам відповісти на них, але не прямо зараз, але з часом спробуємо зробити вам якийсь путівник. Дякуємо, що приєдналися. Thanks so much, everyone. Take care, everybody. Hi, Judy. Hi. How are you?
Sorry, I didn't realize that was going to take so long. I feel a bit guilty. No There problem. wasn't more time for questions. Sorry, I was trying to go quick. It was then. brilliant. It was brilliant. Thank you so much. It was really, really brilliant presentation and really helpful. And we have like feedback that it was really informative and it was really good. And you know, usually, and there was questions like people Sorry, are just to starting mention, to we describe. are still live, sorry. Okay. Yeah. Yeah. Yeah, I was very conscious that, oh, I'm not leaving room for questions. I didn't realize it was going to take so long, but yeah, hopefully people have got something from it, and that's really, really important. Yeah. Yeah. I'm just sorry that we have like